کا جو ٹاپک ہے وہ سب چیزوں سے ہٹ کر ہے. یہ ہمارے اخلاق کو بھی، ہمارے کردار کو بھی بلڈ کرتا ہے، اور ہمارے اندر ایک ایسی اچھی چیز پیدا کرتا ہے. اس ٹاپک کے ہونے سے ہمارے اندر ایک ایسی اچھی چیز پیدا ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو سچا بھی بنا پائیں گے، اور اپنی اس معاشرے میں اور اس دنیا میں عزت اور اپنا احترام بھی کروا پائیں گے. وہ ٹاپک یہ ہے کہ راست بازی کے صلے میں انسان کو عزت اور احترام ملتا ہے. یعنی اگر انسان راست باز ہے، راست باز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا، ایماندار. اگر انسان ایماندار اور سچا ہے تو انسان کو عزت اور احترام خود بخود ملے گی، اس معاشرے میں، اس دنیا میں، اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، اپنے دفتر میں، جہاں وہ جائے گا، اپنے دوستوں میں، ہر جگہ اسے عزت و احترام ملے گی اگر وہ سچا اور ایماندار ہوگا. یہ آج کا ٹاپک ہے. اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں کہ سچا اور ایماندار انسان کون ہوتا ہے. سچا اور ایماندار انسان وہ ہوتا ہے جو وعدے پورے کرنے والا ہوتا ہے. یعنی اگر اس نے ایک مرتبہ وعدہ کر دیا کہ میں اس ٹائم پر یہاں پر پہنچوں گا، تو وہ پہنچتا ہے. سچا انسان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو وہ کرتا ہے. اگر اس نے ایک وعدہ کر لیا تو وہ اسے پورا کر کے رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر اس سے وعدہ پورا نہ ہو پائے تو سچے انسان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ معذرت کر لیتا ہے. وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، اس لیے میں وہ پورا نہیں کر پایا، اور وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے آج میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. غلطی مان کر معافی مانگ لیتا ہے. یہ سچے انسان کی نشانی ہوتی ہے. سچا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک بات جس طریقے سے پہنچتی ہے وہ اسی طریقے سے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر خود سے بات ایڈ کی، بغیر دوسرے تک پہنچاتا ہے. یعنی میں نے یا کسی اور نے آپ کو آ کر کوئی بات کہی کہ فلاں بندے کو یہ بات کہنی ہے، تو آپ کیا کریں کہ اسی طریقے سے اس بات کو پکڑیں اور اسی طریقے سے جا کر اگلے کو بتائیں. یہ ایک سچے انسان کی نشانی ہوتی ہے. لیکن ہم بہت الٹ کام کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام ملے، کوئی بات ملے، کسی نے کوئی بات کہی کسی کو آگے بتانے کے لیے، ہمیشہ یاد رکھیے ایک بات بھی ایک امانت ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک بات کو پکڑ لیا ہے، امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو آپ آگے پہنچائیں تو اسی طریقے سے پہنچائیں جیسے آپ کو پیچھے سے ملی ہے وہ بات. عزت حاصل کرنے کے لیے، احترام حاصل کرنے کے لیے آپ کو راست باز بننا پڑے گا، یعنی سچا اور ایماندار بننا پڑے گا. اگر آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کی قدر بھی کریں گے، آپ کا احترام بھی کریں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے، اور لوگ آپ سے متاثر بھی ہوں گے. اگر آپ ایک بات کہیں گے، لوگ آپ کی بات کا مان بھی رکھیں گے. اور سچا انسان اس دنیا میں ایسے چمکتا ہے جیسے رات میں آسمان میں تارے چمکتے ہیں. اگر آپ اس دنیا میں چمکنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، تو سچے ہو جائیے. دیکھیے اس چیز کو اگر ہم اور جگہ اپلائی کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے، آج ہمارے جو ٹیچرز ہیں یا جو بھی کسی جگہ پر کچھ سکھا رہے ہیں، ان کی بچوں میں عزت نہیں ہوتی. آج بچے جو ہیں وہ ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے. پہلے تو وہ بچے قصوروار ہیں، ان کی جو صحبتیں ہیں وہ قصوروار ہیں، یا ان کے گھر میں جو لوگ ہیں، جو ان کے والدین ہیں، یا وہ قصوروار ہیں، یا پھر ٹیچرز قصوروار ہیں. کیونکہ ٹیچرز انہیں راست بازی نہیں سکھا پاتے، کیونکہ والدین بچوں کو راست بازی نہیں سکھا پاتے، جس کی وجہ سے نہ ٹیچرز کی عزت ہے اور نہ ان بچوں کی عزت ہوتی ہے. ایک بچے کی عزت آپ نے بنانی ہے اور اپنی بھی عزت کروانی ہے، تو پہلے خود راست باز بنے، اور اپنے بچوں کو جو آپ کے زیر پرست ہیں، یعنی آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ کیا سکھائیں؟ ان کو راست بازی سکھائیں، سچائی ایمانداری سکھائیں کہ بیٹا جہاں بھی جاؤ گے آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی. آپ انہیں چیٹنگ سے دور رکھیں. ہر کوئی اس سے واقف ہے. ایگزامس میں چیٹنگز ہوتی ہیں، ایگزامس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، یا وہاں پر جو ایگزامینرز ہوتے ہیں وہ خود کسی کے کہنے پر انہیں چیٹنگ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں چیٹنگ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر سچائی ایمانداری نہیں ہے. چیٹنگ کرنا ایمانداری کے سخت خلاف ہے. اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں تو آپ سمجھیے آپ ایماندار نہیں ہیں، کیونکہ ایمانداری یہ ہے اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے، اپنی قابلیت سے اس پیپر کو حل کرنا. اور قابلیت، محنت اور دماغ کیسے ملتا ہے، اس چیز کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ آپ پوری پچھلے سال میں محنت کرتے ہیں. یہ بات بھی ٹیچرز پر آ جاتی ہے کہ ٹیچرز اگر ایسی محنت کروائیں، ٹیچرز اگر ایسی تیاری کروائیں کہ انہیں کسی بھی چیز کی، بیرونی چیز کی ضرورت نہ پڑے، کسی بھی چیٹنگ کی ضرورت نہ پڑے. اگر ان کے سامنے چیٹنگ آ بھی جائے تو وہ چیٹنگ کی طرف دھیان ہی نہ دیں. اگر کوئی انسان آ کر چیٹنگ کروائے، کوئی ایسا پیپر ان کے پاس آ جائے کہ وہ چیٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن
उस वक्त भी वो चीटिंग ना करें। पहले तो उन्हें नाम भी ना आता हो चीटिंग का, अगर नाम आता हो, उन्हें एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो करने के बारे में सोचे भी नहीं उस चीटिंग को। इस किस्म की आप उनकी तरबियत कीजिए और मोटिवेशन दीजिए उनको। हमारे टीचर्स एक चीज़ की तरफ बच्चों को राग़िब नहीं कर पाते। अगर उन्हें ये समझाना है कि चीटिंग नहीं करनी, तो उन्हें समझाने के लिए उनको तरग़ीब देनी पड़ेगी, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक और बहुत बड़ी बात एजुकेशनल सिस्टम में देखी है कि यहाँ पर क्या समझते हैं तमाम टीचर्स या तमाम स्कूल के जो इंतज़ामिया होती हैं, वो समझते हैं कि पहले बच्चे को 1 महीना ट्रेन कर दो कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ये भी वो भी नहीं करना, बस ख़त्म उसके बाद। फिर उसके बाद पढ़ाई जारी रखो। कुछ अदारे तो ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन पहले समझाते हैं बच्चों को कि स्कूल के ये रूल्स हैं और आपने इस किस्म के रूल्स को फॉलो करके स्कूल में रहना है। 1-2 दिन समझाकर अगले 2 साल के लिए टीचर्स अपने ऊपर से बोझ उतार लेते हैं कि अभी हमने इनको बता दिया ये रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो इन्हें कॉलेज से निकाल देंगे, अगर कर लिए तो रख ही रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 2 दिन समझाने से, 1 महीना समझाने से वो क्या करें कि उन रूल्स को फॉलो कर लें। रूल्स पता तो लग गए लेकिन फॉलो करने के लिए उन्हें रोज़ एक नई चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने इस चीज़ को अपनाया और इस चीज़ को करने लग पड़े। एकदम से नहीं होता, एक एक वीडियो से नहीं होता, एक सेशन से, 1 घंटे से नहीं होता, एक बुक से नहीं होता। आप रोज़-बरोज़ कुछ नई चीज़ें सीखते रहें, रोज़-बरोज़ तमाम अदारे कुछ नई चीज़ें सिखाते रहें, जिसकी वजह से वो बच्चे उन रूल्स को अपनाए रखें। अगर ऐसा कोई काम आप रोज़ करवाएँ, रोज़ एक तकरीर करवा लें अपने असेंबली में, अपनी क्लासरूम्स में, या हर टीचर अपने एक पीरियड में सिर्फ़ एक बात तरबियत करने वाली कर दे। टीच विद प्रीच कर दे, यानी अगर वो पढ़ा रहा है अपना सिलेबस केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ पढ़ा रहा है वो, तो मैथ के साथ एंड में जाकर तमाम मैथ करवा चुका, अभी एंड में जाकर एक लाइन या थोड़ी 5 मिनट की गुफ्तगू, 2 मिनट की गुफ्तगू ऐसी कर दे जो उन बच्चों की तरबियत करे। हर पीरियड में अगर ऐसा होने लग पड़े, रोज़-बरोज़ उन्हें एक नई बात पता लगने लग पड़े, तो उनकी सोचिए रास्तबाज़ी खुद ब खुद बढ़ेगी। उनके अंदर ईमानदारी, सच्चाई खुद ब खुद बढ़ेगी, क्योंकि उनको रोज़ कुछ न कुछ पीछे से फीडबैक मिल रहा है। उन्हें रोज़-बरोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ें पता लग रही हैं, जिसकी बिना पर वो अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन अगर एक बंदा एक ही बार में ये चाहे कि वो बच्चा ईमानदार हो जाए, रास्तबाज़ हो जाए, सच्चा हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। आप ये चाहें कि एक ही बार में वो रूल्स को फ़ॉलो करने लग पड़े, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अदारों में ऐसा होना चाहिए कि तमाम रूल्स को एक चार्ट पर लिखकर, एक बड़े चार्ट पर लिखकर लगा देना चाहिए एक स्कूल की उस जगह पर जहाँ पर तमाम बच्चे रोज़ गुज़रते हों। 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सामने लगा होगा। लगा देने के बाद ऐसा काम किया जाए असेंबली में, ऐसी तकरीर क्रिएट की जाए, एक ऐसे बच्चे को सामने लाया जाए जो अच्छा बोल पाता हो और साथ में खुद वो रास्तबाज़ हो, खुद वो ईमानदार हो। क्लास में या स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जो तमाम बच्चों से हट कर होते हैं, तो उनको सामने लाकर एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी जाए कि उनको रोज़-बरोज़ एक फीडबैक मिले, रोज़-बरोज़ असेंबली में एक नई तकरीर हो, जिसकी वजह से तमाम बच्चे एक चीज़ की तरफ राग़िब होते रहें, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता एक चीज़ उनके ज़हन में जाती रहे और जब ज़हन में चली जाए, जब उनके अंदर वो चीज़ पक्की हो जाएगी, एक बंदे के अंदर अच्छाई का होना एक सच्चा इंसान पैदा करता है। तो ये रास्तबाज़ी के तमाम उसूल थे कि अगर हम रास्तबाज़ होंगे, हमें इज़्ज़त भी मिलेगी और इज़्ज़त के साथ एहतराम भी मिलेगा और इस दुनिया में लोग हमारी बात का मान भी रखेंगे, हमारी बात मानेंगे भी। ये स्कूल के हमारे एजुकेशनल सिस्टम में रास्तबाज़ी हमारे बच्चों के अंदर कैसे पैदा की जा सकती है। वो रोज़-बरोज़ कुछ ऐसी तरबियत करके बच्चों की, मैंने पहले भी कह दिया, एक ही बार में बच्चा नहीं सीखता या कोई भी इंसान एक बार में नहीं सीखता। रोज़-बरोज़ एक इंसान को एक चीज़ चाहिए होती है। रोज़-बरोज़ आप खाना खाते हैं तब ज़िंदा रहते हैं। रोज़-बरोज़ आप पानी पीते हैं तब आपकी सेहत ठीक रहती है। आप हर वक़्त साँस ले रहे हैं इसलिए आप ज़िंदा हैं अभी तक। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएँ, तो आप मर जाएँगे। आपके अंदर पानी ना पिएँ तो बीमारियाँ पैदा होने लग पड़ेंगी। खाना ना खाएँ तो आप मरने लग पड़ेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होते जाएँगे। तो इसी तरह जब इंसान के अंदर एक फ़ीडबैक नहीं जा रही होती, एक अच्छाई की फ़ीडबैक नहीं जा रही होती, तो इंसान के अंदर अच्छाई कमज़ोर होने लग पड़ती है और बुराई ताकतवर होने लग पड़ती है। क्योंकि जब इंसान के पास अच्छाई नहीं होगी, या तो वो सुस्ती का मुज़ाहरा करेगा और सुस्ती भी एक बहुत बड़ी बुराई है, या वो एक ऐसे माहौल में जाकर बैठने लग पड़ेगा जहाँ पर तमाम चीज़ें बुरी हैं।
ان تمام چیزوں سے بچوں کو بچانے کے لیے آپ کو راست باز ہونا پڑے گا اور انہیں بھی راست بازی سکھانی پڑے گی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔